नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत। पिछली कक्षा में विष्णु प्रभाकर के बारे में पढ़ा। विष्णु प्रभाकर ने लिखी हुई एक कहानी है जज का फैसला, उसका कुछ भाग भी पढ़ा। विष्णु प्रभाकर के बारे में कहे तो वे गांधीवादी विचारधारा के लेखक हैं। हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने मुख्य रूप से कथा साहित्य लिखा, लेकिन एकांकी, नाटक, यात्रा वर्णन, उपन्यास, संस्मरण आदि विधाओं में भी उनका योगदान दिया है। उनका एक प्रसिद्ध रचना है आवारा मसीहा। उनका जन्म के बारे में कहे तो 1912 में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 2009 में हुई। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के मीरापुर नामक गांव में हुआ था। उनका अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। ये पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत यूनियन नेहरू पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया है। हमारी कहानी का नाम है जज का फैसला। जज का फैसला में एक रेल यात्रा के बारे में कहते हैं। ये रेल यात्रा के बारे में कहे तो ये सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा करने वाले लेखक और उनमें काफ़ी यात्री भी आ गए थे। गाड़ी स्टेशन से चली हुई, लेकिन सब लोग मौन थे। लेकिन रास्ते में अपना वार्तालाप आरंभ हो गया। उन सब में वार्तालाप आरंभ हो गया। उस समय बेटा स्टेशन गुजर जाने के बाद एक प्रौढ़ सज्जन वहाँ आकर बोले, यहाँ पर एक बार एक बहुत भयंकर दुर्घटना हो गई थी। यह रेल यात्रा के इतिहास में अनेक कारणों से यह एक अभूतपूर्व दुर्घटना रहेगी। उन दुर्घटना में सबसे भी अधिक लोग सबसे भी अधिक यात्रियों की या लोगों की जान भी गई थी और उससे अधिक यात्री घायल हुए थे। लेकिन इसका नदी की तरह चर्चा ने अपना मार्ग बिल्कुल बदल गया। यहाँ कोई भी यात्री इस दुर्घटना की साक्षी नहीं था, लेकिन वहाँ से कुछ लोगों ने इसी प्रकार की दूसरी दुर्घटनाओं को देखा था। उनका वर्णन करते करते समय सब लोग डर रहे थे, जैसे वे दुर्घटनाएं अभी भी घट रही हो। उस समय एक स्वस्थ हष्टपुष्ट युवक ने, लंबे तगड़े युवक ने, दो अबीती रोमांचकारी घटनाओं के बारे में कहते हैं। यह सुनकर सब लोग आश्चर्य से उसे देखते रह गए। वह एक इंजीनियर था। उस युवक एक इंजीनियर था। पहली घटना उसके बारे में कहे तो वह एक बार एक चलती ट्रेन के नीचे आ गया और उसके शरीर में अनेक जख्मों से भर गया था, लेकिन उसका प्राण भी बच गए थे। ये उसका प्राण कैसे बच गए,
इसके बारे में वह स्वयं नहीं जानता। ये युवक गाड़ी से नीचे गिरते समय ये रेलगाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी। उस समय उसका गति बहुत धीमी हो रही थी। इस कारण से उसने डिब्बे में चढ़ने वाले पौड़ी को कस कर पकड़ लिया। इतना ही उसके स्मरण में है। यहाँ उस युवक ने दूसरी घटना के बारे में कहते हैं। दूसरी घटना बहुत भयंकर दुर्घटना थी। वहाँ पौड़ी गढ़वाल से कोटद्वार लौटते समय यात्रा करने वाले उसके बस 250 फुट नीचे एक गड्ढे में जा गिरी। उस दुर्घटना में 10 व्यक्ति मर गए और 5 व्यक्ति अस्पताल में पहुंचकर मर गए और कुछ जख्मों के साथ वह भी बच गया था। वह कैसे बच गया, इसके बारे में पूछने पर उसने यह भी कह सका, बस बच गया, अब आपके सामने बैठा हूँ। അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ 2 അനുഭവങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. 2 ആക്സിഡൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ ആക്സിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബസ്സിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വീഴാൻ പോയത്. പക്ഷേ സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന സമയത്ത് പൊതുവേ ട്രെയിനുകളൊക്കെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും. ആ സമയത്തായിരുന്നു. അങ്ങനെ വീഴാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഹാൻഡിൽമേ പിടിച്ച് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മുറിവുകൾ പറ്റി എങ്കിലും അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ആക്സിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗാധ ഗർത്തത്തിൽ 250 അടി താഴ്ചയുള്ള ഗർത്തത്തിലേക്കാണ് ബസ് വീഴുന്നത്. ആ സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ 10 പേര് മരിച്ചു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ 5 പേര്, അങ്ങനെ 15 പേര് ആ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു. അപ്പോൾ വലിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയോ മുറിവേറ്റ കൂടെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു. എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനത് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നു, അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. युवक की ये कहानी सुनकर हम सबको रोमांच हो आया और हमने उसे बहुत बहुत बधाई दी. ഇപ്പോൾ യുവാവിൻ്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത്. ഹംനെ ഉസെ ബഹുത്ത് ബഹുത്ത് ബധായി ദി, ഞങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഒരുപാട് ആശംസകളൊക്കെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നു. ഒക്കെ എൻജിനീയർ, അദ്ദേഹം ഒരു എൻജിനീയറായെന്ന് പറഞ്ഞ യുവാവാണ്, ആരോഗ്യമുള്ളൊരു യുവാവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടതിനെ ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആശംസകളൊക്കെ പറയുന്നു. पर उसने शरारत से मुस्कुराकर कहा, दोस्तों मैंने मौत को ही नहीं चुकाया, बीमा कंपनी से हर्जाने के रुपये भी वसूल किए. എന്താ പറയുന്നത്? ഉസ്നെ ശരാരത്ത് സെ മുസ്കുരാക്കർ കഹ, വളരെ കുസൃതിയോട് കൂടിയിട്ട്, ശരാരത്തിനൊട്ടി എന്നുള്ള അർത്ഥം. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ കുസൃതിയോട് കൂടിയിട്ട്, കുറുമ്പോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, കൂട്ടുകാരെ മേനെ മൗത്ത് കോ ഹി നഹി ചക്കായ. മേനെ മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം. ഞാൻ മരണത്തെ അവിടെ പരേശാൻ നഹി ചക്കായ, മരണത്തെ ഞാൻ പേടിച്ചില്ല. ബീമ കമ്പനി സേ ഹർജാനയ്ക്ക് രൂപയെ ബി വസൂൽ ചെയ്യേ. ബീമ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹർജാനയ്ക്ക് രൂപയെ ബി വസൂൽ ചെയ്യേ. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള തുക അദ്ദേഹത്തിന് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുത്തിയില്ല. മരണമെന്ന് കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ബീമ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് തുക അവിടെ നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഒത്തിരി കുറുമ്പോട് കൂടി തന്നെ പറയാണ്, എന്താണ്, മേനെ മൗത്ത് കോ ഹി നഹി ചക്കായ, ഞാൻ മരണത്തെ കണ്ട് പേടിച്ചൊന്നുമില്ല,
बीमा कंपनी से हर्जाने के रुपये भी वसूल किए. बीमा कंपनी इंश्योरेंस कंपनी रूप भी എനിക്ക് കിട്ടി ഈടാക്കാൻ പറ്റി. इस पर कहा लगा और जब वह शांत हुआ तो दुर्घटना की चर्चा शुरू करने वाले प्रौढ़ सज्जन जो एक सेवानिवृत्त जज थे बोले, अपने इंजीनियर मित्र की तरह मौत को चकाने का अवसर तो मुझे नहीं मिला, पर हम इस दुर्घटना से संबंधित एक विचित्र मामले का न्याय मैंने अवश्य किया है. इस पर कहा लगा ഇതും പറഞ്ഞിട്ടവിടെ കക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക. और जब वह शांत हुआ तो അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതും പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. കാരണം മരിച്ചില്ല, അതിനോടുള്ള പേടിയുണ്ടായില്ല, എന്നാൽ ഇൻഷുറൻസ് തുക ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയതിന് കിട്ടും ചെയ്തു എന്ന് പറയണം. അതും പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തുടങ്ങി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ശാന്തനായി. ആ സമയത്ത് ദുർഘടനയ്ക്ക് ചർച്ച ശുരു കർണേ വാലെ പ്രൗഢ സജ്ജൻ, നമ്മുടെ ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ആരംഭിച്ച പ്രൗഢഗംഭീരനായിട്ടുള്ള ആ മാനി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഇവിടെ ബേട്ട സ്റ്റേഷൻ കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ മാന്യനായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ വളരെ വലിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് റെയിൽ യാത്രയുടെ ഇതിഹാസത്തിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ 100-ലധികം യാത്രക്കാർ മരിക്കുകയും 100-ലധികം യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചർച്ച ആരംഭിച്ച ആ മാന്യൻ ജോ ഏക്ക് സേവാനിവൃത്ത് ജഡ്ജ് തെ. സേവാനിവൃത്ത് എന്ന് തന്നെ റിട്ടയർഡ് ആവുക. അപ്പോൾ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജഡ്ജായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രൗഢ സജ്ജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു പറയുന്നത്, ഏക്ക് സേവാനിവൃത്ത് ജഡ്ജ് തെ. ഒരു റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. वे बोले, अपने इंजीनियर मित्र की तरह मौत को चखाने का अवसर तो मुझे नहीं मिला. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻജിനീയർ മിത്രം പറഞ്ഞതുപോലെ, എൻജിനീയർ മിത്രം 2 കഥ അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്ന് ട്രെയിൻ ആക്സിഡൻറ്റ്, ഒന്ന് ബസ് ആക്സിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ മൗത്ത് കോ ചക്കാനേക്ക അവസർ, അതായത് മരണത്തെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള മൗത്ത് കോ ചക്കാനേക്ക അവസർ മുझे नहीं मिला, അതിനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. पर हाँ इस दुर्घटना से संबंधित एक विचित्र मामले का न्याय मैंने अवश्य किया है. പക്ഷേ ഈ ആക്സിഡൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇസ് ദുർഘടനാസെ സംബന്ധിത്, ഈ ആക്സിഡൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏക വിചിത്ര മാമലയൊക്കെ ന്യായ്, ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മാമല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം, ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ന്യായ് മേനെ ആവശ്യിക്കുകയാഹേ, അതിൻ്റെ വിധി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യായം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ये प्रौढ़ सज्जन कौन था, वह एक सेवानिवृत्त जज थे. वे सेवानिवृत्त जज थे. उन्होंने बोले, अपने इंजीनियर मित्र की तरह मौत को चखाने का अवसर उनको नहीं मिला है, लेकिन इस दुर्घटना से संबंधित विचित्र मामले का न्याय मैंने अवश्य किया है. एक मित्र बोले, आपका मतलब बिहटा रेल दुर्घटना से है. അപ്പോൾ യാത്രക്കാരിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു, ആപ്കാ മത്ലബ് ബിഹട്ട റെയിൽ ദുർഘടന സേ ഹെ, താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിഹട്ട റെയിൽ ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണോ എന്ന് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിഹട്ട റെയിൽ ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, 100-ലധികം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചാണോ താങ്കൾ പറയുന്നതെന്ന് ആ ഫ്രണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ജി ഹാം പറയണ അതേന്ന് പറയണം. ഷായദ് ഇസ്മേം കുച്ച് ഷഡ് യന്ത്രകാരിയോം കാ ഹാത്ത് ഥാ പറയണ. ഷഡ് തന്ത്രകാരി എന്ന് പറയുന്നത്, ഷഡ്യന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്പിറൻസിയാണ്, ഗൂഢാലോചനയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പറയണേ, ഒരു പക്ഷേ ഇതിലെ കുച്ച് ഷഡ് യന്ത്രകാരിയോം കാ ഹാത്ത, ഏതെങ്കിലും ഗൂഢാലോചകരുടെ
കൈയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആക്സിഡൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഢാലോചകരുടെ പദ്ധതിയാവും, അവരുടെ കൈയാണ് ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നവിടെ പറയണം. राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों की जान ले लेना राजकल एक फैशन हो गया है പറയണേ. അതായത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള സത്ത, അധികാരം, രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों की जान ले लेना, നൂറുകണക്കിന് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളുടെ ജീവൻ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആജ്കലേക്ക് ഫാഷൻ ഹോകയായി, ഇന്നതൊരു ഫാഷനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് അവരെ അധികാരം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർദോഷരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ അവരുടെ ജീവൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഫാഷനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച്, ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ പറയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഗൂഢാലോചകരായിരിക്കാം, അത് അവരധികാരം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊന്നതായിരിക്കാമെന്ന് പറയണം. ഇന്നതൊക്കെ ഫാഷൻ ഹോകയായി, ഇന്നതൊരു ഫാഷനായിട്ട് മാറിയിരിക്കണം. जज महोदय ने निहायत गंभीरता से गर्दन हिलाकर कहा, मित्रों, उस मामले का संबंध न तो किसी प्रकार की राजनीति से है और न दुर्घटना के कारणों से. जज महोदय ने निहायत गंभीरता से, अत्यधिक, बहुत अधिक, അത്യന്ത്, നിഹായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യന്ത്, ബഹുത്ത് അധികം എന്നുള്ള അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡ്ജ് മഹോദയൻ വളരെയധികം ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട്, ഗൗരവത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഗർദൻ ഹിലാക്കർ കഹ, കഴുത്തിളക്കിയിട്ട് പറയാണ്, മിത്രോം ഉസ് മാമലേക്ക സമ്പദ് ന തോ കിസി പ്രകാർ കി രാജനീതി സെ ഹേ. കൂട്ടുകാരെ, ഈ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് കിസി പ്രകാർ കി രാജനീതി സെ ഹേ, ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഇടപെടലല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ ന ദുർഘടനയ്ക്ക് കാരണം സേ, ദുർഘടനയ്ക്ക് കാരണം സെ, അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ടും അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഉസ് മാമലേക്ക സംബന്ധ് ന തോ കിസി പ്രകാർ കി രാജനീതി സെ ഹേ. അപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ദുർഘടനയ്ക്ക് കാരണം സെ, മറ്റുള്ള ആക്സിഡൻ്റായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നല്ല ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്, ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ജഡ്ജ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ? ഉസ്കാ സംബന്ധ് മാനവ ചരിത്ര സേഹേ. അപ്പോൾ അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമായിട്ടാണ്. മാനവ ചരിത്ര സേഹേ, ചരിത്രം എന്ന ക്യാരക്ടർ, അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് അവിടെ നടന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റോ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ നടന്നത്. എന്താണ്? ഈ ദുർഘടനാക്ക സംബന്ധ മാനവ ചരിത്ര സേഹി, മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമാണ് അവിടെ നടന്നത്. इस पर इंजीनियर ने अनुमान लगाया, ऐसे अवसरों पर कुछ शरारती लोग अपना उल्लू सीधा करने से नहीं चूकते. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ, യുവാവായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയർ, ഉസ് എഞ്ചിനീയറിനെ അനുമാൻ ലഗായ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയണേ, ഐസെ അവസരം पर कुछ शरारती लोग. ശരാരത്തി ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദ്മാശി, അതായത് തെമ്മാടികൾ. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, മരിച്ചവരുടെ ആയാലും മരിക്കാത്തവരുടെ ആയാലും. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണം പണമൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയണേ, ഇസ് पर इंजीनियर ने अनुमान लगाया, ऐसे अवसरों पर कुछ शरारती लोग अपनी उल्लू सीधा करने से नहीं चूकते. ഈ അവസരങ്ങളിൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുന്ന ഈ അവസരങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ കണക്കൂട്ടി പറയണ ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുന്ന ഈ സമയങ്ങളിൽ കുറച്ച് തെമ്മാടികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നഹി ചുക്തേ. ചൂക്ന എന്ന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള അർത്ഥം. നഹി ചുക്ത എന്ന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താറില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ
എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും പാഴാക്കാത്ത കുറച്ച് ആളുകൾ ആ സമയത്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. जब भले यात्री बहादुर हो इधर उधर भागते हैं तो वे दुस्साहसी सहायता करने की बात कहकर उन्हें लूट ले जाते हैं. ലൂട്ടിനാണ് കൊള്ളയടിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജബ് ഭലേ യാത്രി ബഹാദുർ ഹോ ഇധർ ഉധർ ഭാഗ്തേ ഹേ. അപ്പം നല്ല ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരുപാട് ആളുകൾ ബഹാദുർ ഹോക്കർ പേടിച്ചരണ്ട് ഇധർ ഉധർ ഭാഗ്തേ ഹേ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുകയാണ്. അപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരിക്ക് പറ്റിയവരുണ്ടാവും, പരിക്ക് പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല ആളുകളുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പേടിച്ച് ഓടുകയാണ്. ഓടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? വേ തോ ദുസ്സാഹസി. ദുസ്സാഹസി തന്നെ അനുചിത് എന്നുള്ള അർത്ഥം, അതായത് ഉചിതമല്ലാത്ത സമയത്ത്. അതല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യകതാസെ അധിക സാഹസ്, അതായത് ആവശ്യത്തിലധികം ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ സഹായത കർണയ്ക്ക് ബാത് കേക്കർ, അവരെ സഹായിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉനെ ലൂട്ടിലേ ജാത്തേ ഹേ, അവരെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുറേ ആളുകൾ അതിനെ മുതലെടുക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട്. ആ സമയത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക. ആഭരണമായാലും പണമായാലും ബാക്കി എന്തായാലും അതെല്ലാം മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കച്ചകെട്ടിറങ്ങുന്ന ആളുകൾ, അവരെ ആവശ്യത്തിലധികം ധൈര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ്. അവരിറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉൻ ലോകം കോ ലൂട്ടിലേ ജാത്തേ ഹേ, അവരെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അതായത് എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് അവസരം കാത്തു നടക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക്, മുതലെടുക്കുന്ന ആളുകൾ. आप ठीक कहते हैं. तीसरे भाई ने उनका अनुमोदन किया. वे लोग घायलों और मुर्दों तक की जेब कतरने से नहीं चूकते. जेब कतरना എന്നാണ് പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ, പിക്ക് പോക്കറ്റിംഗ്. आप ठीक कहते हैं. तीसरे भाई ने उनका अनुमोदन किया. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ സഹോദരൻ, ഒരുപാട് യാത്രക്കാരുണ്ട്, അവർ ഓരോരുത്തർ സംഭാഷണമാണ് പറയുന്നത്. തീസരെ ഭായി, മൂന്നാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു ആപ് ടിക്ക് തേഹേ, താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ പറയുന്നത് കറക്റ്റാണെന്നുള്ളത് അയാൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പറയണേ വേ ലോ ഘായലോം അവർ മുർദോം തക്കി ജേബ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഘായലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിവേറ്റവർ, ആ മുർദോം തക്ക് അതായത് ഡെഡ് ബോഡി, ശവശരീരം വരെ, ജേബ് ഖത്തർനെ സേ നഹീ ചുക്തേ, അതിനെപ്പോലും പോക്കറ്റ് അടിക്കാനും കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താറില്ല, പാഴാക്കാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ രക്ഷപ്പെടുത്താനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ധൈര്യം കാണിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഈ ആളുകൾ അവരെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുറിവേറ്റവരായാലും മരിച്ചവരായാലും അവർക്കതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അവരുടെ എല്ലാം പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം, കൊള്ളയടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം അവർ പാഴാക്കാറില്ല, നഷ്ടപ്പെടുത്താറില്ല. ചുക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക, നഹീം ചുക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താറില്ല, പാഴാക്കാറില്ല. इसके बाद 14, 5वें, 6 और 7वें अर्थात डिब्बे के हर यात्री ने अपनी उर्वर कल्पना शक्ति की प्रयोग किया, लेकिन जज साहब ने सिर हिला हिलाकर उन सबको गलत साबित कर दिया. ഇതിനുശേഷം 14, 5, 6 और 7वें പല യാത്രക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. 4-ാമത്തെ ആൾ, 5-ാമത്തെ ആൾ, 6-ാമത്തെ ആൾ, 7-ാമത്തെ ആൾ, അങ്ങനെ ഡിബ്ബയ്ക്ക് ഹർ യാത്രീനെ, ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഓരോ യാത്രക്കാരെ അപ്നി ഉർവർ കൽപ്പന ശക്തിക്ക പ്രयोग ചെയ്യുക, അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഭാവന, അതവരവിടെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ്. അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉർവർ കൽപ്പന ശക്തിക്ക് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള അവർ നേടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ കഴിവ് അവരവിടെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ്. ലേക്കിൻ ജഡ് സാഹബ് നെ സിർ ഹിലാ ഹിലാക്കർ ഉൻ സബ്കോ ഗലത് സാബിത് കർ ദിയ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 5 ആൾ, 6 ആൾ, 7 ആൾ, അങ്ങനെ യാത്രക്കാർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അവിടെ അവരെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ ജഡ്ജ് സാഹബ് എന്ത് ചെയ്തു? സിർ ഹിലാ ഹിലാക്കാൻ, തല ആട്ടിക്കൊണ്ട്, തല ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഉൻകോ സബ് ഗലത് സാബിത് കർ ദിയ, അവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സബ്കോ ഗലത് സാബിത് കർ ദിയ, അവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് അവിടെ സമർത്ഥിക്കുകയാണ്, പ്രൂവ് ചെയ്യണം. आखिर जब सबके अनुमानम का खजाना खाली हो गया तो जज साहब ने कहना शुरू किया, उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में जो यात्री सफ़र कर रहे थे उनमें एक महिला भी थी. അവസാനം അവരുടെ എല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, അവരവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ യാത്രക്കാരും പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, അനുമാനങ്ങൾ, അതെല്ലാം ആ ഖജാന കാലി ഹോകയ, അവരുടെ അനുമാനങ്ങളും കണക്കുകൂട്ടലുകളും അതെല്ലാം അവിടെ
കഴിഞ്ഞു, അവരെ ഖജനാവൊക്കെ ഖാലിയായി, അവർക്ക് ഇനി അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ആ സമയത്ത് ജഡ്ജ് സാഹബിനെ കഹന ശുരു കിയ, നമ്മുടെ ജഡ്ജ് വീണ്ടും പറയാൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഉസ് ദുർഭാഗ്യപൂർണ്ണ രാത്രി മേ ജോ യാത്രി സഫർ കർ രഹേ തേ ഉൻമേ ഏക് മഹിള ഭീ തി. ആ ദുർഭാഗ്യപൂർണമായ രാത്രിയിൽ ഏതെല്ലാം യാത്രക്കാരാണ് അതിൽ? സഫർ കർ രഹേ തേ, യാത്ര കർ രഹേ തേ, സഫർ കർണ എന്നാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ. ഉൻമേ ഏക് മഹിള ഭീ തി, അതിലൊരു സ്ത്രീയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപൂർവ സുന്ദരി, വളരെ അപൂർവ സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ഉസ് മഹിളാക്കെ വിവാഹ को यदि भी 5 वर्ष बीत चुके थे तो भी वह नवविवाहित दुल्हन की तरह लगती थी. അപ്പോൾ ജഡ്ജി വിവരിക്കുകയാണ്, ആ രാത്രിയിലെ ആക്സിഡൻറ്റിലെ യാത്രക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നു. ഉസ് മഹിളാക്കെ വിവാഹക്കോ, ആ സ്ത്രീയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 വർഷം ബീച്ച് ചുകയത്തെ, ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും എന്നിരുന്നാലും തോബി വഹ് നവവിവാഹിത ദുൽഹൻ കി തര ലക്തി തി. ദുൽഹൻ എന്നാണ് വധു, അതായത് നവവിവാഹിതയായ ഒരു വധുവിനെ പോലെ തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതി, ഒരു സ്ത്രീ ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുതുതായി വിവാഹം കഴിച്ച വധുവിനെ പോലെയാണ് തോന്നിയിരുന്നത്. ഉസി തര മോഹിനി അവർ ലജീലി, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരെ കോമളമായിട്ടുള്ള, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. ഉസ്കെ ലംബെ പത്ലെ നീല നയൻ, പത്ലെ നാസാപുട്ട്, കോമൾ മുഖ്, കിഞ്ചിത് നീലെ ബൂരെ സഖൻ കേശ് ദേക്കർ ഭൂക് മിട്ടി. അവളെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഉസ്കെ ലംബെ പത്ലെ നീല നയൻ, അവളുടെ നല്ല നീളമുള്ള നേരിയ നീല കണ്ണുകൾ, വളരെ സൂക്ഷ്മ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നേർത്ത, നേർത്ത നീല കണ്ണുകൾ. പത്ലെ നാസാപ്പുട്ട്, വളരെ നേർത്ത മൂക്ക്, നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ. കോമൾ മുഖ്, വളരെ കോമളമായിട്ടുള്ള മുഖം. കിഞ്ചിത് നീലേ പൂരെ സകൻ കേശ് ദേക്കർ ബുക്ക് മിട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ നീല ബ്രൗൺ നിറത്തോടുകൂടിയ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള അവളുടെ മുടി. ഇതെല്ലാം കണ്ട് എല്ലാവരും എന്താ പറയുക, നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു. वह प्राचीन काल की उन सुंदरियों में से थी जिनके देखने मात्र से तिलक पुष्प कुसुमित हो जाता, और जब वह मृदु मंद गति से मुस्कुराती तो चंपा के फूल विहंस उड़ते. विहंस എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഞ്ചിരിക്കുക. वह प्राचीन काल की उन सुंदरियों में से थी, ആ പ്രാചീന കാലത്തിലെ, പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ആ സുന്ദരികളിൽ ഉള്ള അതിലൊരാളായിട്ടാണ് തോന്നിയിരുന്നത്. ജിൻകെ ദേഖ്നെ മാത്രസേ, ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തിലക് പുഷ്പ് കുസുമിത് ഹോജാത്ത, അതായത് ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, എല്ലാ പുഷ്പങ്ങളും വികസിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കൾ വിരിയുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നിയിരുന്നത്. और जब वह मृदु मंद गति से मुस्कुराती तो, അവൾ വളരെ മൃദുവായിട്ട് വളരെ പതുക്കെ അവൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചമ്പാക്കെ ഫൂൽ വിഹംസുർത്തെ, ചമ്പാക്കെ ഫൂൽ, അത് ചമ്പകമരത്തിൻ്റെ പൂ പോലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയുന്നത്, പുഞ്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായിട്ടുള്ള വളരെ അപൂർവ സുന്ദരിയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ എന്നാണ് നമ്മുടെ ജഡ്ജ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത്, ആ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ആ ദുർഭാഗ്യപൂർണമായ രാത്രിയിൽ ആ യാത്രക്കാരുടെ കൂടെ ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ജഡ്ജ് അവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ യാത്ര ഓരോരുത്തരായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എൻജിനീയറായിട്ടുള്ള യുവാവ് 2 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അയാൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള പൈസ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ വക ചർച്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏക പ്രൗഡ് സജ്ജൻ ഈ വാർത്താലാപ് ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ സംസാരം ആരംഭിച്ചത് ആരംഭിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ മാന്യനായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യനാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു പറയുന്നത്, സേവാനിവൃത്ത് ജഡ്ജത്തെ, റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജഡ്ജിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള എന്താ പറയുക, മരണത്തെ പേടിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസിൻ്റെ വിധി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജഡ്ജ് അവിടെ പറയുന്നത്.
ഇപ്പോൾ പരസ്പരം ഓരോരുത്തരും ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുച്ച് ഷഡ് യന്ത്രകാര്യം കാ ഹാത്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഗൂഢാലോചകരുടെ കൈയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫാഷനായിട്ട് മാറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും യാത്രക്കാർ ഓരോരുത്തരും മനോഹരൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതെല്ലാം ചർച്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജഡ്ജി ഇവിടെ വീണ്ടും സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും കണക്കുകൂട്ടലൊക്കെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജഡ്ജി വീണ്ടും പറയുന്നു ആ രാത്രിയെക്കുറിച്ച്, ആ രാത്രിയിലുണ്ടായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച്, അവിടെ കണ്ടൊരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ജഡ്ജിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വാദഗതികൾ അവിടെ പറയാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുണ്ടാവാനുള്ള സംഭവം, അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥകൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ജഡ്ജിന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.